আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। আচার্য উপদেশः। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। হরিः ওম। শন্নো মিত্রঃ বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য়মা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিः শন্নো বিষ্ণুরুক্রমः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याया आत्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् व्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्या आख्यातेषु
ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनाद्वैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य
परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। আজকের প্রাত্যহিক মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৯ নম্বর শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাম শান্তিম অচিরেণাধিগচ্ছতি। শ্লোকটি আর একবার পাঠ করছি। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাম শান্তিম অচিরেণাধিগচ্ছতি। খুবই প্রসিদ্ধ শ্লোক গীতার। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাম শান্তিম অচিরেণাধিগচ্ছতি।
প্রসঙ্গ চলছিল জ্ঞান লাভ নিয়ে। জ্ঞানের মতো পবিত্র কিছু নেই, আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। এবং সেই জ্ঞান যোগী, কর্মযোগী দীর্ঘকাল সাধনা করার পর লাভ করেন। সেই জ্ঞান আগুনের মতো সমস্ত কর্মফলকে নষ্ট করে দেয়। যদি কেউ সেই জ্ঞান লাভ করে, তাহলে সে যদি অনেক পাপও করে, তবুও সে সেই জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপকে অতিক্রম করে যায়। এরকম অনেক প্রসঙ্গ আমাদের জ্ঞানের আসছিল, জ্ঞান সম্পর্কে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ করছে। সেই জ্ঞান লাভ করতে হলে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে, কি করতে হবে সাধককে, সেই প্রসঙ্গে এই শ্লোকে বলছেন। তিনটে গুণ থাকতে হবে অবশ্যই, যিনি যোগী হবেন, যিনি সাধক হবেন তার। প্রথম হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। যার শ্রদ্ধা আছে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। শ্রদ্ধা মানে কি? শাস্ত্রে বলা হয়েছে শ্রদ্ধা হচ্ছে, বেদান্তসার একটি গ্রন্থ আছে, বেদান্তের প্রাথমিক গ্রন্থ, সেখানে বলা হচ্ছে গুরু উপদিষ্ট বেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা। গুরু উপদিষ্ট অর্থাৎ গুরু যে উপদেশগুলি করছেন, কি উপদেশ করছেন? বেদান্ত বাক্য। তিনি বেদান্তের যে বাক্যগুলি, অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম বা এই জগৎ সম্পর্কে বেদান্তের যে বাক্যগুলি উপদেশ করছেন, তাতে বিশ্বাস, সেগুলি সত্য বলে বোঝা। অর্থাৎ একটাও গুরু যেগুলো বলছেন সেগুলো ভুল নয়, সেগুলি প্রত্যেকটি সত্য কথা, এই যে বিশ্বাস, সেটি হলো শ্রদ্ধা। বিবেক চূড়ামণি একটি গ্রন্থ আছে, শঙ্করাচার্য লেখা, সেখানে উনি শ্রদ্ধা সুন্দর সুন্দর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন শ্লোকের মাধ্যমে। এরকম আছে শ্লোকটি: শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য বুদ্ধ্যবধারণা সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভিः यया वस्तुपलभ्यते। শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য, অর্থাৎ শাস্ত্রের, শুধু বেদান্ত নয়, উনি শাস্ত্রকে বলছেন, অর্থাৎ যত আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আছে যেগুলো আহ উপলব্ধি যুক্ত পুরুষের লেখা, অর্থাৎ যারা জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই জ্ঞানী পুরুষের দ্বারা রচিত অথবা কথিত যদি শাস্ত্র হয়, সেই শাস্ত্রগুলো এবং গুরু বাক্যের, আমি জ্ঞান লাভ করার জন্য যার কাছে গেছি, যার শরণ নিয়েছি, তার বাক্যের সত্য বুদ্ধ্যাবধারণা, সত্য বুদ্ধি অবধারণা, অর্থাৎ সত্য হিসেবে সেগুলোকে নিশ্চিত জানা। শাস্ত্রে যা আছে এবং গুরু যেগুলি বলছেন, প্রত্যেকটি কথা সত্য হিসেবে বোঝা, সত্য হিসেবে নিশ্চিত ভাবে জানা, সেটাকেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা বলে বলে থাকেন। এবং এই শ্রদ্ধার দ্বারাই বস্তুর উপলব্ধি হয়, বস্তু মানে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য বুদ্ধ্যাবধারণা সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভিः यया বস্তু উপলভ্যতে। এইরকম শাস্ত্রের এবং গুরুবাক্যের প্রতি যে বিশ্বাস যার আছে, তিনি হলেন শ্রদ্ধাবান। সেই শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করেন, এটা প্রথম গুণ যিনি সাধক তার। শুধু শ্রদ্ধা থাকলেই হবে না, আমি গুরু বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করলাম, আমি গুরু যেটা বলছে সেটা প্রত্যেকটা ঠিক বলে বুঝলাম, কিন্তু আমি যদি অলস হই, চুপচাপ শুয়ে বসে আছি, কিছু আর উপাসনা করছি না, আমি শুধু শুনছি, হ্যাঁ সবই ঠিক, আমি হয়তো ইউটিউবে অনেক ভিডিও শুনছি, ভালো, ঠিক, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু আমি কিছুই করছি না, সাধনাও করছি না, ভগবানকে ডাকছি না, জপ ধ্যান করছি না, কিছুই করছি না, যদি না করি তাহলে কি জ্ঞান লাভ করা যাবে? তখন সেই জন্য দ্বিতীয় গুণ বলছেন তৎপরঃ, তৎপর হতে হবে। অর্থাৎ আলস্য হিসেবে আলস্য নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না, তৎপর হতে হবে। গুরু যেগুলি বলছেন সেগুলি কাজে পরিণত করার ক্ষমতা রাখতে হবে। তাহলে শ্রদ্ধাবান এবং তৎপরঃ, আমরা বাংলাতে বলি তৎপর, খুব চটপটে, এইরকম হতে হবে। এটা দ্বিতীয় গুণ।
তৃতীয় গুণ হচ্ছে সংযতেন্দ্রিয়, সংযত ইন্দ্রিয় যার, সংযত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়কে সংযম করতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। সমস্ত শাস্ত্রে সাধনা মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম। জ্ঞান লাভ করতে গেলে আমাদেরকে জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। জিতেন্দ্রিয় মানে ইন্দ্রিয়কে জয়লাভ করতে হবে। ইন্দ্রিয় আমাদেরকে বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব বিষয় আছে। কান, কর্ণ ইন্দ্রিয়, তার বিষয় শব্দ, অর্থাৎ সে সবসময় শব্দ শোনে এবং সে ভালো শব্দ শুনতে চায়, সে খারাপ শব্দ শুনতে চায় না। চোখ, চক্ষু ইন্দ্রিয়, সে সবসময় ভালো দৃশ্য দেখতে চায়, খারাপ দৃশ্য কখনো দেখতে চায় না। বা আমাদের পছন্দ মতো দৃশ্য আমি চাই, যে আমার মনে যেরকম বাসনা আছে সেই রকম দৃশ্য দেখতে চাই। জীব, তার যেটি ভালো লাগে সে সেই রকম খাবার খেতে চায়, সেরকম আস্বাদন করতে চায়। এইরকম ইন্দ্রিয়গুলো তার নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ছোটে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করতে হবে। বুদ্ধি এবং মনকেও সংযত করতে হবে। এখানে ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে মনস সংযমও পড়ছে, কারণ মনকেও বৃহত্তর অর্থে ইন্দ্রিয় ধরা হয়। তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। ইন্দ্রিয় সংযম না করলে শ্রদ্ধা থাকলেও তৎপর হলেও জ্ঞান লাভ আমি করতে পারবো না। আমি গুরু যেটা বলছেন সমস্ত কিছু বিশ্বাস করলাম, আমি খুব তৎপর চটপটে, কিন্তু আমার নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রতি কোনো সংযম নেই, তাহলে আমি আধ্যাত্মিক জগতে এগোতে পারবো না। তাহলে এই তিনটে গুণ অতি অবশ্যই দরকার: শ্রদ্ধা এবং তৎপরতা এবং ইন্দ্রিয় সংযম। এই তিনটে গুণ থাকলে আমি জ্ঞান লাভ করতে পারবো। লভতে জ্ঞানম শ্রদ্ধাবান তৎপরঃ সংযত ইন্দ্রিয় জ্ঞানম লভতে। শ্রদ্ধাবান, তৎপর এবং ইন্দ্রিয় সংযমী ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করলে কি হয় তারপর বলছেন, জ্ঞানম লব্ধ্বা পরাম শান্তিম অচিরেণাধিগচ্ছতি। জ্ঞান লাভ করলে তিনি অত্যন্ত শান্তি অচিরেই লাভ করেন। অত্যন্ত শান্তি বলতে তিনি মোক্ষকে বোঝানো হয়েছে। মোক্ষ অর্থাৎ শান্তি মানে যেখানে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না, সেই রকম মোক্ষরূপ শান্তি, যেখানে সমস্ত দুঃখ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে পরা শান্তি বলছেন। তাহলে জ্ঞান লাভ করলে আমার কি হবে? আমি মোক্ষ লাভ করতে পারবো, বা আমার দুঃখরূপ সংসারের চিরতরে নাশ হয়ে যাবে, এবং সেটা অচিরেই হবে। অচিরেণ অধিগচ্ছতি মানে বেশি দিন লাগবে না, যে কয়েক জন্ম লাগবে এরকম নয়। ভগবান বলছেন তাড়াতাড়ি হতে পারে। সম্যক যদি তোমার ঠিকঠাক দর্শন হয়, ঠিক জ্ঞান হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি মোক্ষ হয়ে যাবে। জ্ঞান থেকেই মুক্তি, এই কথাটা এখানেও বলছেন। জ্ঞানম লব্ধ্বা পরাম শান্তিম, জ্ঞান লাভ করলে পরা শান্তি লাভ করা হয়। তাহলে সাধকের দিক থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমাদেরকে গুরু বাক্যের প্রতি এবং শাস্ত্রের প্রতি, শাস্ত্রে যে কথাগুলি বলছে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের প্রতি অবশ্যই বিশ্বাস থাকতে হবে, এবং আমাকে তৎপর হতে হবে। শাস্ত্রে যেগুলি বলছে, গুরু যেগুলি বলছে, সেগুলি আমি যাতে অনুষ্ঠান করতে পারি, আমি যাতে সেগুলি কর্মে পরিণত করতে পারি, তার জন্য আমাকে আহ উপযুক্ত আহ কর্মপন্থা নিতে হবে, এবং আমাকে আমার ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। এই তিনটে যদি আমি করতে পারি, তাহলে অচিরেই আমি জ্ঞান লাভ করতে পারবো বলে শাস্ত্রে বলা হচ্ছে। আমাদের উপাসনা পর্ব আজকে এখানেই শেষ করছি। সকলকে একটি নতুন দিনের শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা সকলে নিজের নিজের প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা, গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন দিন শুরু করুন। সকলে ভালো থাকবেন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। এখানে আমি শেষ করছি।